गुड मॉर्निंग ऑल केमिति अछंती समस्ते। तो आज आम पढ़ा +3 6 सेमिस्टर डीएससी पेपर 3 क्षुद्र गल्प गोटे आज आम पढ़ा। ठीक अच्छे डीएससी पेपर 3 यूनिट 2 रही अच्छे आमर क्षुद्र गल्प डिमिरी फूल आम गोटे क्षुद्र गल्प रही अच्छी जहाँ लिखिं आमर अखिल मोहन पट्टनायक। ठीक अच्छे तो चलतु आम ए पढ़ा ताकू डिमिरी फूल। ओके तो चलतु एबे स्टार्ट करवा। भद्र महिला मते प्रथमरु ही संजय बोली धरी नहीं मोर सेथिरे प्रतिवाद न करने मध्य साहस नथिला। घटनाटा प्रथमरु कहे बुझिपारे एटा माने किछिटा सारांश दे देछि मझिरो ए कथाटा कुहाई। भद्र महिला मते प्रथमरु ही संजय बोली धरी नहीं मोर सेथिरे प्रतिवाद न करने मध्य साहस नथिला। मु इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर छात्र किए लेखक एटा परिचालना कर मु निजे इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर छात्र थिली। पूजा छुट्टी रे बुली जाइथिली गुवाहाटी पूजा छुट्टी रे लेखक कौटी बुली गुवाहाटी बुलवा जाइथिले। सेटा बोध हुए सहरर एक अभिजात संपन्न पड़ा हेबो। सेटा एक सहरर अभिजात संपन्न पड़ा कारण प्राय एक प्रकार सुंदर सुंदर घर सबू धाड़ी धाड़ी बांधी रास्ता कड़े ठिया होइछंती। एही नुआ घर गुड़िक जे आधुनिक रुचि संपन्न एथिरे कौनसी संदेह मध्य नाही। किंतु बेले बेले एमानंकर एक प्रकारर गठन प्रणाली दर्शन मनरे एक क्लांत आनी दिए। मन हुए एमाने राताराती बजार रे बिक्री होउथिबा कौनसी प्रसाद शैली बही भितरु ओल्हेई आसी एक रास्ता कड़े स्थावर हेई जाइछंती। बुझिपाइले घर कहिले जेउ स्वातंत्र्य कथाटा मन को आसे अधिवासी मानक सहित मोर परिचय नथिबा कथा। तेबे कथाटा मोटे मुख्य नुहे। मु मोर मूल कथा को फेरी आसे। मु रहुथाए एही अभिजात पड़ार गोटे होटेल। बुझिपारे लेखक को रोउतले मु रहुथाए एक अभिजात पड़ार गोटे होटेल से रोउतले। एक प्रकार आसन्न संध्या रे मु पाद गणी गणी सेही रास्ता रे होटेल को फेरुछि। से लेखक जनक आमर जे लेखक रहिले अखिल मोहन पट्टनायक से रास्ता रे पाद गणी गणी होटेल को जाउचंती। अकस्मात आकाश रे उत्तर कोणरू मेघ घोटी आसिला वो प्रबल बेगरे पवन बहिबाकू आरंभ कला। बड़ बड़ वर्षा टोपा पड़िबाकू आरंभ करिवारु मने हेला आउ अल्प बाट मध्य अग्रसर हेबा संभव नु। ठीक से बाटर जाउथुवा समय अकस्मात आकाशरू मेघ घोटी आसिला प्रबल बेगरे पवन बहिला एवं बड़ बड़ वर्षा टोपा मध्य पड़िला। अल्प बाट मध्य अग्रसर हेबा संभव नुह बोली से भाबिथिले। अगत्य रास्ता कड़े निकटतम घर आड़ को आश्रय पाई प्राय दौड़ाकू आरंभ कली। सी अगत्य रास्ता कड़े प्राय रास्ता कड़े गोटे घर थिला से सेटिकी दौड़िकी जाई आश्रय नेबे बोली गले। साधारण समय होइथिले फाटक खोलिबा आगरू दरवान बा अल्सेसियान कुकुर जनित जो स्वाभाविक संकोचन बा भय आसी था आसन्न वर्षार बृहत्तर आशंकार से समस्त कथा मुहूर्तक पाई मध्य मन को आसिला नाही। फाटक खोली संपूर्ण ओदा होई जिबा पूर्वर घर बारंडा ऊपर को उठी जाई सामान्य अस्वस्ति अनुभव कली। देखिया घरर बारंडाटी एक लोभनीय रुचि रे सजा जाइछि। मसृण प्रशस्त मोजाइकर मेजिया उपरे चारिखंड बेतबुणा बास्केट चौकी कांथरे पॉलिश करा साबुआन काठर नाम फलक तलकू छोट गोटिए चिट्ठी बाक्स दक्षिण पटर सिमिट जाली उपरे घंच राधात माल लटेई पड़िछि। किछि पोसियानर कुंडरे छोट छोट केतोटी दुष्प्राप्य कैंसर
ବାହାରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଚାଲିଛି ଅବିରାମ ଓ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଜୁଳି ଆକାଶକୁ ଦୁଇଭାଗ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏତେ ବଡ଼ ଘରଟାରେ କେହି ଲୋକ ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରେଡ଼ିଓ ବା କାଚ ବାରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବା ସଙ୍ଗତ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କବାଟ ଓ ଝରକା ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାରେ ମିଳେନା। ଉତ୍ତାଳ ପବନରେ ସଦର ଦରଜାର ଝିନ ପର୍ଦ୍ଦାକନା ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇ ଚିଟ୍ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ଉଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଦେଇ ଦେଇ ଦେଖି ହେଉଛି ଯେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ କିଛି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯେ କେହି ଲୋକ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମନେ କରନ୍ତି ସେ ଘର ଭିତରେ ଯେପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାରା ବାହାରକୁ ବାହାରି ବା ନିଷ୍ଫଳ ଚେଷ୍ଟାରେ ଡେଣା ପିଟୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ନାଚଖାନାରେ ଆଡ଼ରାରୁ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତରେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ଐକ୍ୟତାର ପରି ବର୍ଷା ଝରି ଚାଲିଛି। ଦୂରର ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖି ହେଉଛି କେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜଳବିନ୍ଦୁ ତଳକୁ ପାଣି ଉପରେ ବର୍ଷାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଫଳକ ପରି ବିନ୍ଧ ହୋଇ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୁଣ୍ଡ ପରି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗୋଟିଏ ଅତି ଦୀର୍ଘ କୃଷ୍ଣକାୟ ଗୋଡ଼ି ପୋଟ୍କୋ ତଳକୁ ପଶି ଆସି ବ୍ରେକ୍ ଦେଲା। ଗାଡ଼ି ପୋଟ୍କୋ ତଳେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସାମନାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୁଅ ଦୁଇଟା ତଥାପି ଜଳୁଥିଲା ଓ ସେଇ ଆଲୁଅ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ି ମୋର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଲାଞ୍ଛିତ କରୁଥିଲା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ମନେ ହେଲା ମୁଁ ଯେପରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସେଇ କଟୁଆଳ ପୁତ୍ର ଯିଏ ଏକ ନିଶ୍ଚଳ ଆଶ୍ରୟର ସନ୍ଧାନରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇ ଦୈତ୍ୟର ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ଆଲୁଅ ଲିଭିଗଲା ଓ ଅନ୍ଧାର ମୁଖ ବେଦନ କରି ସମଗ୍ର ପରିବେଶଟିକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଗିଳିଦେଲା। ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ନାରୀ କଣ୍ଠ ବେଶ୍ ଜୋରରେ କହି ଉଠିଲା, ଆରେ ସଞ୍ଜୟ! ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଏକ ମଧୁର ଉଷ୍ଣ ଆକର୍ଷଣରେ ମୋତେ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଲୁଅରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ 40 ପାଖାପାଖି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଟ ରହିବାକୁ ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନବାନ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଆଲୋକରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଛୁ। କାହା ମୁହଁରେ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମୋତେ ସଞ୍ଜୟ ବୋଲି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ କେମିତି କହିବି ସେଇ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମନେ ମନେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୋ କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭଦ୍ରମହିଳା, ତମେ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ବଦଳିନା ସଞ୍ଜୟ। ତେବେ ତମକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲି ତମେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଛ। ତାପରେ ପୂଝାରୀକୁ ଡାକି କଫି ପାଇଁ ବରାଦ ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ଠିକ୍ ମନେ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ କହିଲ ଦେଖ ସଞ୍ଜୟ, ମୁଁ ଚା'ରେ କେତେ ଚାମଚ ଚିନି ଖାଏ। ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ ମନେ କଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ଏକ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଉଦାସୀନତା ଗ୍ରାସ କରି ବସିଛି। ସେ କାଉଚ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଉଡ଼ି ପଡ଼ି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ସଞ୍ଜୟ, ତମର ବୟସରେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ରଖିବା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମଞ୍ଜୁ କଥା ଦେଖ, ସେ ଏମିତି କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଏଇ 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥରେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଯିବାକୁ ତାର କ'ଣ ସମୟ ହେଉନାହିଁ? ଏଠି ମଞ୍ଜୁ ଚରିତ୍ରଟି ବାହାରିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ମଞ୍ଜୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଝିଅ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ସଞ୍ଜୟର ବାହାଘର ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲେନି। ସଞ୍ଜୟର ମୁହଁଟା ଏହି ଲୋକର ମୁହଁ ସହିତ ମିଶୁଛି ବୋଲି ଇଏ ତାଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ ବୋଲି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ତମେ ତ ଆସିଲ, ତା ବାପା ମୋତେ କହୁଥିଲା ସେ ତା ପାଇଁ ପ୍ଲେନ୍ ଟିକେଟ୍ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଭଦ୍ରମହିଳା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଟିକି, ମାନେ ଲେଖକଟିକୁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁ? ଛୁଟି ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିବାକୁ ବସିଲା। ଆସିଲା ନାହିଁ ତ?
ମୁଁ ମୂକ ହୋଇ ବସି ରହିଛି, କେବଳ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ଜଟିଳକୁ ଜଟିଳତର ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବାହାରର ବର୍ଷା ନ କମିଲେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଯେ ଅସମ୍ଭବ, ସେ କଥା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରି ସାରିଲିଣି। ଏଇଟା କିଏ ଲେଖକ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ମନ ଭିତରେ। ଭଦ୍ରମହିଳା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରମହିଳା ତାଙ୍କର କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମଞ୍ଜୁ ତ ଜାଣେ ଯେ ସେ ଏଇ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରେ ବିଲାତ ଚାଲିଯିବ। ତାର ବାପା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଠିକ୍ କରି ସାରିଲେଣି। ତାପରେ ପୁଣି ଯେ କେବେ ଦେଖା ହେବ ସେ କଥା କିଏ ଜାଣେ। ପିଲାଦିନେ ଏ ପାଖରେ ମଞ୍ଜୁ ଥିଲା, ତମେ ଥିଲ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇ ଏତେଟି ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଓ ଦୃଷ୍ଟି କଠିନ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମୁଁ ମଞ୍ଜୁର ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ତାକୁ ଯେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ମା ହେଇ ତା ତ କରାଯାଏନା। ବର୍ଷାର ବେଗ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। କାର୍ନିସ୍ରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଟୋପା ଟୋପା ପାଣି ଝପଝପ ହୋଇ ତଳକୁ ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣି ହେଉଛି। ମୁଁ ଘଣ୍ଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ଉଠିବାର ସୂଚନା ଦେଲି ଓ କହିଲି ଯେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆସିଲା ବେଳେ ଭଦ୍ରମହିଳା ବେଶ୍ ଠିକଣା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଓ ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ ମୋଡ଼ ଉପରେ ଟ୍ୟୁବ୍ ହୋଟେଲରେ 24 ନମ୍ବର ରୁମରେ ଆସି ଓହ୍ଲେଇଛି। ଭଦ୍ରମହିଳା ବୋଧହୁଏ ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ପାହାଚ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଥିଲି। ଭଦ୍ରମହିଳା ପୁଣି ଥରେ ବାଧା ଦେଲେ, ନା, ତମେ ଏହି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଚାଲିକରି ଯିବ ନାହିଁ ସଞ୍ଜୟ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଆଦେଶର ସ୍ୱରବ୍ୟଞ୍ଜନା। ଗାଡ଼ିରେ ବସ୍ ସଫର ତମକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ତମ ହୋଟେଲଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆସିଛି। ଅଗତ୍ୟା ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲି ଏବଂ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେ ସମୟ ବସିଥିଲି ଭଦ୍ରମହିଳା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପରିବାର ବିଷୟରେ ମୋର ସମସ୍ତ କୌତୂହଳ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଦମନ କଲି। ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ତା ଆରଦିନ ହୋଟେଲ ବେହେରା ସକାଳୁ ଆସି ଚା'ର ସରଞ୍ଜାମ ମୋର ଖଟ ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଶୁଣିଲି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଠିକ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ। ନିଜର ପରିଧେୟ ସାମାନ୍ୟ ସଂଯତ କରି ନେଇ କହିଲି, ଆସନ୍ତୁ। ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ଜଣେ ପ୍ରୌଢ଼ ଭଦ୍ରଲୋକ। ଦେଖିଲେ ମନେ ହେବ ଯେପରି କୌଣସି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖର ଆଘାତରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଅଯଥା ଆଗେଇ ଯାଇଛି ଅନେକ ବର୍ଷ। ଦେହରେ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ଓ ହାତର ବାଡ଼ି ଏକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭିଜାତ୍ୟର ସୂଚନା ଦିଏ। ଭଦ୍ରଲୋକ ମୋଟା ଲେନ୍ସର ଚଷମାଟିକୁ କାଢ଼ି ଆଣି ରୁମାଲରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ପୋଛି ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆଖିରେ ଦେଲେ ଓ ଚୌକି ଉପରେ ବାଡ଼ିଟିକୁ ଆଉ ଜେଲ୍ ଦେଇ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେଲେ ମୋତେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚୌକିରେ ବସିବା ଲାଗି ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲି। ଚୌକିରେ ବସୁ ବସୁ ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମସ୍ତ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତମେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳାରେ ବର୍ଷାବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲ, ସେଟା ମୋର ଘର ଓ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ସକାଳେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଜୋର କରି ପଠେଇଲେ ଯେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତମେ ହେଉଛ ସଞ୍ଜୟ। ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ନାଁ ଅଶୋକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଅଶୋକ ଥିଲା। ମୁଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସତରେ ଲଜ୍ଜିତ, କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ନେହର ଆଳିଥ୍ୟରେ ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ନୁହଁ। ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ, ମୁଁ ମାନୁଛି ସଞ୍ଜୟର ଗଠନ ସହିତ ତମର ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ଖୁବ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଜାଣିହେବ ତୁମେ ସଞ୍ଜୟ ନୁହଁ। ତେବେ ଏଥିରେ ତମର କ୍ଷମା ମାଗିବା ବା ଲଜ୍ଜିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଅଶୋକ, ଏଟା ନିୟତିର ଏକ ନିଷ୍ଫଳ ପରିହାସ। ଦିନେ ମୋର ଝିଅ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ସହିତ ସଞ୍ଜୟର ବିବାହ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? କହିଥିଲି ନା ଉପରେ, ସଞ୍ଜୟର ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ
ମାନେ ବାହାଘର ହୋଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିନଥିଲା। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କର କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ସ୍ଥିର ଚକ୍ଷୁରେ ଟିପୟଟିକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଚାହିଁ ବସି ରହିଲେ। ମୁଁ ୟା ଭିତରେ କପେ ଚା ତିଆରି କରି ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଦେଲି। ଠିକ୍ ପୂର୍ବପରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଚା କପ୍କୁ ଓଠ ପାଖକୁ ନଉ ନଉ ସେ କହିଲେ, ସେ କଥା ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେବେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାଲି ରାତିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ହେବାର ଦେଖିଲି। ସେ ତମକୁ ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର એકમાત્ર ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚାହେଁନା। ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଭ୍ରମଣ ବିନିମୟରେ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ କଟାଇ ପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତା'ଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏତିକି କହି ଭଦ୍ରଲୋକ ପୁଣି ଥରେ ନୀରବ ହେଲେ। ସେ ଯେପରି ସମସ୍ତ କଥା ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ହିଁ କହୁଥିଲେ। ଆଖିର ମୋଟା ଲେନ୍ସରେ ଚଷମାଟିକୁ କାଢ଼ି ନେଇ ରୁମାଲରେ ଆଖି ପୋଛୁ ପୋଛୁ ସେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତମେ ବୟସରେ ମୋ ପୁଅ ପରି। ତମକୁ ମୁଁ ଅଶୋକ ବୋଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି? ତମକୁ ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ବୋଲି ହିଁ ଡାକିବି। କୌଣସି ଅସତର୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧୁର ଭ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହେଁନା। ଶୁଣ ସଞ୍ଜୟ, ଆଜିଠାରୁ ଏ ପରିବାରରେ ତମର ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ ସଞ୍ଜୟ। ଆଉ ତମ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଦାବୀ। ତମକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠିକି। ମୋ ଅର୍ଥର ଅଭାବ କେବେ ନଥିଲା, ଏବେ ବି ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ କେବଳ ତମେ ହିଁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱରର କାତରତା ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅତୀତ। ତମେ କଥା ଦିଅ ସଞ୍ଜୟ, ତମର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ସଞ୍ଜୟର ଅଭିନୟ କରିଯିବ। ମୁଁ ସତରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। କହିଲେ, ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ଆସିବି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଅଶୋକ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଚରିତ୍ର, ଅଶୋକ ଚରିତ୍ରଟି ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଛାତି ଉପରକୁ ମସ୍ତ ଓଜନଦାର ପଥର ଓହ୍ଲାଇଗଲା ଯେମିତି। ହଁ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ଲେନ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛ। ଭଦ୍ରଲୋକଟି କହୁଛି। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଷା ପାଇଁ ଜିନିଷ ପଠାଇବେ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ତମକୁ ଦେଖା କରିବୁ। ଆଉ ତମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ବାଟ ବଳେଇ ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ରୁମ୍କୁ ଫେରିଲି। ଏୟାରପୋର୍ଟ କାଉନ୍ସିଲରେ ଇତସ୍ତତଃ ହୋଇ ମନେ ମନେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଭଦ୍ରଲୋକ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ମଧୁଚାପ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଲୋ ସଞ୍ଜୟ। ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ବାହୁ ଲଦା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଗତ ରାତ୍ରିରେ ସେହି ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଦ୍ରମହିଳା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାକେଟ ମୋ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ସୁନ୍ଦର ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ମଞ୍ଜୁ, ମାଇଣ୍ଡ ଦି ଟ୍ରବଲ୍। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ହାତରୁ ହାତ ଗ୍ରହଣ କଲି। ପ୍ୟାକେଟ ଉପରେ ପେନ୍ସିଲରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚୁଡ଼ା ଅକ୍ଷରରେ କେବଳ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର ଲେଖାଯାଇଛି, ମଞ୍ଜୁ। ଧାତବ କଣ୍ଠରେ ମାଇକ୍ ପାସେଞ୍ଜରମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେନ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ଭଦ୍ରମହିଳା ମୋର ବାଁ ହାତ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପାପୁଲିରେ ମୃଦୁ ଚାପ ହୁଗୁଳା କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଡାକି ନେଇ ଆସ୍ତେ ପଚାରିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ମଞ୍ଜୁ ଦେବୀଙ୍କ ଠିକଣା ଜାଣିନା। ପ୍ୟାକେଟ ଉପରେ ଲେଖିଦେଲେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ମନୁଷ୍ୟ ଆଖି ଏପରି ସ୍ଥିର ନିର୍ଜୀବ ହୋଇଯିବାର କେବେ ଦେଖିନି। ଠିକ୍ କାଚର ଆଖି ପରି। ତା'ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ ନୀରବ ଇଙ୍ଗିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୌଢ଼ ଶରୀରଟି ଦୋହଲିଗଲା ଦୁଇଥର। ସେ ମୋର କାନରେ ଆହୁରି ପାଖକୁ ମୁହଁ ଆଣି ଦାନ୍ତ ଚିପି ଚିପି କହିଲେ, ମଞ୍ଜୁର ଠିକଣା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣେନା। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିକୃତି ପରେ ପରେ ସେ ଆଜିକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଏ। ସେ ସମ୍ବାଦ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜୁ ପଢ଼ୁଥିଲା ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରେ
ତେଣୁ ଆଜି 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ତ ଓ ତାପରେ ତାକୁ ବିଲାତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ଗବେଷଣା କରିବାକୁ। ପ୍ଲେନ୍ରେ ପ୍ରପେଲର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କରି ଘୂରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ମାଇକ୍ରେ ସେଇ ଧାତବ କଣ୍ଠ ତୁହାକୁ ତୁହା ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛି। ମୁଁ ତରତରରେ ପ୍ଲେନ୍ ସିଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲି। ସିଡ଼ିର ମଝିରେ ଆଉ ଥରେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଚାହିଁଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ହାତ ହଲାଇ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର ମନେ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ସୃଷ୍ଟିରେ ଦୁଇଟି ନିଃସଙ୍ଗ ଅଭିଶପ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପିତୁଳା ଆକାଶକୁ ହାତ ତୋଳି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ସରିଯାଇଛି ଡିମିରି ଫୁଲର ଏଇଠି ବିଷୟଟି ଆମର ଡିମିରି ଫୁଲ ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ପୁରା ବୁଝେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି କହିବି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ କରି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବି। ତ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ନିହାତି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ।